صدر مملکت نے لاہور، سندھ اور پشاور ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں، الائنسز اور پینشن وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری۔ ہائی کورٹ ججز کی رخصت، پینشن اور مراد سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری۔ صدر نے ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بڑا اپسیٹ، مسلم کانفرنس کے سربراہ اور 2 بار کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد کو بڑی شکست کا سامنا۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق اپنی آبائی نشست پر الیکشن ہار گئے۔ LA14 باغ 1 سے سردار عتیق کو صرف 19,234 ووٹ ملے۔ عوامی دست و بازو کے ساجد اقبال 40,474 ووٹ لے کر بازی لے گئے۔ حلقہ LA17 سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر کامیاب۔ LA15 کی نشست پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کے نام۔ LA16 سے نون لیگ کے سردار میر اکبر خان لیڈ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 25 نشستوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ انتخابات کے 3 مراحل مکمل، نون لیگ 25 نشستوں کے ساتھ 6 مخصوص نشستیں حاصل کر لے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک 12 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، عوامی دست و بازی پارٹی 1 نشست کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے پہلے 3 مراحل میں کوئی بھی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے 27 نمبر درکار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لاہے عمل بتانے سے گریز۔ دعویٰ کیا امریکہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے ہلاکتوں کے معاوضے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے 50 سالہ کارروائیوں کا حساب مانگ لیا۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکی حملے اور بحری ناکہ بندی روکنا ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جرمن ہم منصب سے گفتگو، عمان کے ساتھ جاری مشاورت سے بھی آگاہ کیا۔ کہا عمان سے مشاورت کا مقصد ہرمز سے محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے ایک محفوظ راستہ متعین کرنا ہے۔ ہرمز میں بد امنی کی واحد وجہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ عالمی برادری کو سیکیورٹی اور معاشی اثرات پر امریکی حکمرانوں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ سفارتی رابطے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دے دی گئی۔ الجزیرہ کے مطابق دعوت کا مقصد 2 طرفہ تعلقات اور مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اہم علاقائی اور باہمی امور پر بات چیت ہوگی۔ مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد قطعی طور پر جارحیت نہیں، یہ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا یہ پاکستان اور سعودی عرب معاہدے کی توسیع ہے۔ ترکی کے ساتھ ہمارے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ پوری مسلم امہ کے لیے باعث تقویت ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری اہم فریضہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی جانب سے اہم فوجی تقرریاں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر کالیباف نے تقرریوں کو سراہا۔ عباس عراقچی نے کہا حالیہ فوجی تقرریاں مقرر کیے گئے کمانڈروں کے جنگی تجربے کی عکاس ہیں۔ حالیہ جنگوں میں ان 6 کمانڈروں نے اپنے تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا۔ احمد واحدی نے حالیہ جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کی قیادت کی۔ فورس کو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا حیات حراج کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو تاریخی مکہ مشترکہ معاہدے پر مبارکباد پیش کی۔
वफाकी वजीर ने वजीर आजम को वजारत से मुताल्लिक उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की दरखास्त पर NCCI का एक्शन। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों को जुमरात को तलब कर लिया। कराची के रिहायशी 4 अफराद को डिवाइसेस समेत NCCI तलब किया गया। चारों अफराद को जुमरात NCCI दफ्तर पेश होने की हिदायत। टिकटॉकर आयशा शराफत से मुबैना ज्यादती का केस। आयशा शराफत ने रजब भट्ट, सलमान हैदर समेत 5 मुल्ज़मान के खिलाफ दरखास्त दे दी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने मुल्ज़मान को हाजिरी के बाद फर्द जुर्म के लिए 18 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम। इस्लामाबाद में आज वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची में जिना अस्पताल इंतजामिया के फैसलों के खिलाफ नर्सेज का तमाम शोबों का बायकॉट। एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। कोलंबिया में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 132 हो गई, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा, कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। अमरीकी ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोलंबिया में शदीद ज़लज़ले से तबाही और हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में कोलंबिया के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। लीबिया की जाविया रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी मीडिया के मुताबिक चंद रोज में रिफाइनरी पर यह तीसरा हमला है। किसी ग्रुप ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जाविया रिफाइनरी पर हमले में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ट्रंप का गजा अमन काउंसिल के मंसूबे को मुस्तरद करने पर नेतन्याहू को जवाब देने का ऐलान। कहा, वो इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से अमन काउंसिल के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद किए जाने पर जल्द जवाब देंगे। रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, मेरे पास एक जवाब है, एक अच्छा जवाब, और मैं उसे शाया करूंगा। नेशनल चैंपियंस कप का आगाज आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहले रोज पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स में मुकाबला होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रीन्स की कप्तानी शादाब खान, जबकि पाकिस्तान वाइट्स की क़यादत साइम अयूब करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम कोरिया का दौरा करेगी। कोरिया में पाकिस्तान टीम मेजबान कोरिया के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीमों के लिए मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी सीरीज तय कर ली। रूसी हॉकी फेडरेशन ने भी पाकिस्तान वाइट्स टीम को 2 तरफा सीरीज की दावत दे दी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 3 से 4 मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। केंट काउंटी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने अपनी खामियों पर काबू पाने की मशकें की। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। जश्न आज़ादी की आमदावंद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। गली गली, कूचा कूचा, सब्ज हिलाली परचमों के रंगों की बहार। झंडियां और कुमकुमों से बाजार और शाहराएं सज गईं। शहरी कौमी परचम, बैजेस और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर है 0317 24 24 487। आइए मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं।